A very good morning, students. Our session of auditing and corporate governance. Now, as far as our previous session was concerned, in that we have discussed about the introduction of corporate governance. Now, along with the introduction, we already discussed the framework of corporate governance, and then after the principles of corporate governance. I think till now you all are clear about how corporate governance are working, and through corporate governance the organization gets the benefit to become the ethicals, and plus the society gets the maximum to maximum benefits. Now today in this session we will discuss about the board committee. Yes, for the application of corporate governance in our organization, it is highly required to create such kind of committees, and through this committee we are able to monitor that whatever the work of corporate governance or whatever the work of organization is going to carried, it is on the basis of true and in a fair means. So these board committees are there in the organization who are look after that how organization is taking various things for the adoption of the concept of corporate governance in their particular business unit. So basically there are 5 committees. The first one is audit committee. Yes, in audit committee the committee members, they are look after the books of accounts which is prepared by our accountants, and then after they are going to see that how auditor is working, and if the auditor is ethical, then there is no problem as far as the concept of ethics and code of conduct is concerned. But if the accountants are unethical, the auditor is also unethical, then after so on that basis there will be a big problem for the organization, because the books of accounts are not going to be prepared in a pure manner, and if the auditor is unethical, then definitely he is not going to look after the each and every aspects of the audit, and thus the fraud, the errors are going to be there. Here there are few points that the audit committee is going to assist the board of directors in their oversights. The first one is the integrity of the financial statement of the company. Whatever financial statement the company is going to produce, there must be an integrity between the factual amount and the amount which is shown in financial statement. Then after, effectiveness of internal control over financial reporting. Yes, a proper internal control must be imposed by the committee member, so that they comes to know about how the organization is working and how the authority and responsibility are going to be delegated. Then after, the third one is the independent registered public accounting firms qualifications and independence. If the organization is registered on the accounting basis, then definitely here audit committee is going to see the qualifications of each and every members
who are the part of the organization. Fourth one, the performance of the company's internal audit function and independent registered public accounting firms. Again, in organization, the audit committee is totally focused on the internal audit function or internal control function. And if the internal control function is so strong, then there will be no issue as far as the ethics is concerned. Then after, the company's compliance with legal and regulatory requirement. Organization is going to follow the legal and judicial requirement as far as the different acts are concerned. Then after, the performance of the company's compliance function. Now here the maximum focus is on how the company is performing. What is the performance of the organization? If the company's aims, if the company's objectives is totally different and there is no match between company's aims, objectives and their performance, then definitely audit committee is going to notice the thing and make as a complaint to the board of directors. Ultimately, in short આપણે એક્સપ્લેન કરીએ તો ઓડિટ કમિટી, હવે આ જે ઓડિટ કમિટી હશે ને એ ઓર્ગેનાઇઝેશનના એક્સટર્નલ મેમ્બર્સથી ક્રિએટ કરવામાં આવે છે અને એ લોકો જે ઓડિટર, કંપનીનો ઓડિટર જે વર્ક કરે છે એનાથી એક સ્ટેપ આગળ એ લોકો વર્ક કરશે. મીન્સ ઓડિટેડ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ તો રેડી જ છે, પણ એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ પણ પ્રોપર મેનરમાં ઓડિટ થયેલા છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું કામ ઓડિટ કમિટીનું છે. મેઇન પર્પઝ ઓડિટ કમિટીનો એ જ છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે ગોલ્સ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ પ્રોપર મેનરમાં ફૂલફિલ થાય છે કે નથી થતા, અને ઓર્ગેનાઇઝેશન જે રીતે વર્ક કરે છે એનું પરફોર્મન્સ ઇટ મસ્ટ બી એથિકલ. જેટલું પરફોર્મન્સ એથિકલ હશે તો પછી થર્ડ પાર્ટી દેટ ઇઝ સ્ટેક હોલ્ડર્સ અને ગવર્મેન્ટ છે, પછી ઓર્ગેનાઇઝેશનના કસ્ટમર્સ છે, એની બીજી પાર્ટીસ છે, એ લોકોને આઈડિયા આવી જશે કે કંપનીમાં જે પ્રમાણે વર્ક કરવામાં આવે છે એ પ્યોર છે અને એ પ્યોરિટીના બેઝિસ ઉપર they are able to have 100% reliance on the organization. So here is the reform of the committees. The committee shall be appointed by the board, that is board of director, and consist of at least 3 directors. ઓડિટ કમિટીમાં એટલીસ્ટ 3 ડિરેક્ટર્સને અપોઇન્ટ કરવાના છે અને બોર્ડ છે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે, દે આર ગોઈંગ ટુ અપોઇન્ટ ઓડિટ કમિટી. each of whom are independent of management and the company as per listing agreement of stock exchange. જેટલા પણ મેમ્બર્સ હશે ઓડિટ કમિટીના, દે આર નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એ લોકો ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. ઇટ મીન્સ દે આર ધ થર્ડ પર્સન. એ લોકો આઉટસાઇડર્સ છે અને કંપની એ લોકોને અપોઇન્ટ કરે છે. 2/3 of the members shall be independent directors. All committee members shall be financially
literate or shall become financially literate within a reasonable period of time after appointment of the committee. Like financially literate, it means they know the different terms of finance. એટલે ફિનાન્શિયલ ટર્મ્સનું એ લોકોને નોલેજ હોવું જોઈએ. જો ફિનાન્શિયલ ટર્મ્સનું નોલેજ નહીં હોય તો દે આર નોટ એબલ ટુ પરફોર્મ ધ વર્ક ઓફ ઓડિટિંગ ઇન અ પ્રોપર મેનર. ઓડિટિંગનું વર્ક પ્રોપર મેનરમાં પરફોર્મ નહીં થઈ શકે, અને જો ઓડિટિંગ પ્યોર મેનરમાં પરફોર્મ નહીં થાય તો કંપનીના એરર્સ અને ફ્રોડ્સનું નોલેજ છે એ ઓડિટ કમિટીને આવી શકશે નહીં. સો ઇટ્સ અબાઉટ ફર્સ્ટ વન, that is audit committee. Now let's discuss about the second committee, that is shareholders grievance committee. So the name itself suggests shareholdersના જે બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, grievances means the problems. So the problems of shareholders are going to be resolved in this committee. The shareholdersના બધા પ્રોબ્લેમ છે એ આ કમિટીમાં સોર્ટ આઉટ થાય છે. બેઝિકલી ઇક્વિટી શેરહોલ્ડર્સને મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ હોય છે કે કંપનીનો જે પ્રોફિટ છે, કંપની જે અર્ન કરે છે એ અર્નિંગ પ્રોપર મેનરમાં એ લોકોને ડિવિડન્ડ બાય વે ઓફ ડિવિડન્ડ દે આર નોટ ગેટિંગ. કંપની એ લોકોને ડિવિડન્ડ પે કરતી નથી, અને જ્યારે ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની વાત આવે છે ત્યારે રિટેન અર્નિંગનો પ્રપોર્શન એટલો બધો એ લોકો સ્ટ્રોંગ રાખે છે, અને ઘણા બધા એવા વેઝ છે કે જેના બેઝિસ ઉપર કંપની ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં જ પોતાનો પ્રોફિટ લેસ શો કરે, અને એ મિનિમમ પ્રોફિટથી નાવ ઓર્ગેનાઇઝેશન claims that we do not have sufficient profit and the financial requirement of the organization is very high. So as part of the organization, we are not able to pay enough or proper dividend to our shareholders. એટલે જ્યારે પણ શેરહોલ્ડર્સને પ્રોપર મેનરમાં ડિવિડન્ડ નહીં મળે ત્યારે એ લોકોની સાઇડથી ડિસસેટિસ્ફેક્શન થશે, અને આ ડિસસેટિસ્ફેક્શનના બેઝિસ ઉપર they are going to create problems. હવે શેરહોલ્ડર્સ કઈ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે, લેટ્સ ડિસ્કસ. જ્યારે એજીએમ કન્ડક્ટ થાય છે, દેટ ઇઝ એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ. હવે આ એજીએમમાં દે આર યુઝિંગ ધેર વોટિંગ રાઇટ્સ. એ લોકો પોતાના વોટિંગ રાઇટ્સનો યુઝ કરે છે, બટ નોટ ઇન અ પોઝિટિવ મેનર, ઇન ધ નેગેટિવ મેનર. કોઈ પણ મેનેજરિયલ ડિસિઝન હશે, ઓડિટરનું અપોઇન્ટમેન્ટની કોઈ વાત હશે, ઓડિટરના રેમ્યુનરેશનની કોઈ વાત હશે, તો આ પોઈન્ટમાં જે શેરહોલ્ડર્સ છે દે આર નોટ ગિવિંગ ધ પોઝિટિવ રિપ્લાય. એટલે મેનેજમેન્ટથી ઓપોઝિટમાં જ એ લોકો વોટ કરશે કે જેથી મેનેજમેન્ટને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય. તો આ ટાઈપની પ્રેક્ટિસીસથી કોન્ફ્લિક્ટ વધારે ક્રિએટ થશે, દેટ ઇઝ બિટવીન ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ શેરહોલ્ડર્સ. અને બેઝિકલી જો ઇક્વિટી શેરહોલ્ડર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનથી સેટિસ્ફાઈડ નહીં હોય તો ડેફિનેટલી ઓર્ગેનાઇઝેશનની વેલ્થ છે એ ડે બાય ડે ડિક્રીઝ થશે. આમાંથી જેટલા લોકો ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટના સ્ટુડન્ટ્સ હશે એ લોકોને આઈડિયા છે જ કે વોટ ઇઝ વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશન. ઇન શોર્ટ અત્યારે એક્સપ્લેન કરી દઉં કે કંપની પોતાની ગુડવિલ માર્કેટમાં ક્રિએટ કરવા માટે ડે બાય ડે ટ્રાય કરે છે, અને એ ગુડવિલ કેવી રીતે ક્રિએટ થશે? સો બાય ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ મેક્સિમમ ડિવિડન્ડ્સ ટુ આર શેર હોલ્ડર્સ. તમે તમારા શેર હોલ્ડર્સને મેક્સિમમ ડિવિડન્ડ પે કરો, અને એ ડિવિડન્ડમાંથી તમારી કંપનીના શેર હોલ્ડર્સ 100% સેટિસ્ફાઈડ થાય છે. હવે એ સેટિસ્ફેક્શનના બેઝિસ ઉપર શેર હોલ્ડર્સ તમારી કંપની સાથે કન્ટિન્યુ કરશે, બિકોઝ યુ આર પેઇંગ મેક્સિમમ ડિવિડન્ડ્સ ટુ ધેમ. માર્કેટમાં
તમારી ઇમ્પ્રેશન, તમારી કંપનીની જે ઇમ્પ્રેશન છે એ હાઈ થઈ જશે. એનું એક જ રીઝન છે દેટ યુ આર પેઇંગ રેગ્યુલર એન્ડ સફિશિયન્ટ ડિવિડન્ડ્સ ટુ ધેમ. હવે જે લોકો પાસે કંપનીના શેર્સ નથી, મીન્સ હુ આર ધ પોટેન્શિયલ શેર હોલ્ડર્સ, કે જે તમારી કંપનીના શેર્સ પરચેસ કરવા માગે છે, તો આવા શેર હોલ્ડર્સ તમારી કંપનીના શેરની ડિમાન્ડ કરશે સ્ટોક માર્કેટમાં. અને જ્યારે આપણને ઇકોનોમિક્સનો રૂલ ખબર જ છે કે જ્યારે સપ્લાય લિમિટેડ હોય અને ડિમાન્ડ હાઈ હોય તો ડેફિનેટલી ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ ધ ગુડ્સ વિલ ગો હાઈ. એટલે અહીંયા શેર્સના પ્રાઇઝીસ હાઈ થાય છે. સો અલ્ટિમેટલી ધ મેઇન પર્પઝ ઇઝ દેટ કે if you are going to satisfy your shareholders, then definitely they are going to satisfied in the market. and એક વખત જો માર્કેટની ઇમ્પ્રેશન હાઈ થઈ જશે, માર્કેટમાં શેર હોલ્ડર્સ if they are the satisfied, then definitely there will be no problem between the shareholders and between the management. હવે આ જે કમિટી છે દેટ ઇઝ શેર હોલ્ડર્સ ગ્રીવન્સ કમિટી. એ શેર હોલ્ડર્સ ગ્રીવન્સ કમિટીનો મેઇન પર્પઝ એ જ છે કે જે કોન્ફ્લિક્ટ છે શેર હોલ્ડર્સ અને કંપનીના, વી આર ગોઈંગ ટુ સોલ્વ ધેમ. અને ઓલવેઝ એવું નથી થતું કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરની સાઈડના જ ડિસિઝન આવે. ઘણી બધી વખત એકચ્યુઅલમાં પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે એટલો પ્રોફિટ નથી હોતો કે જે બાય વે ઓફ ડિવિડન્ડ દે આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. તો આ સિચ્યુએશનમાં એ કંપનીના શેર હોલ્ડર્સને સમજાવી પણ શકશે, એને સિચ્યુએશન એક્સપ્લેન પણ કરે છે, અને એ એક્સપ્લેનેશનના બેઝિસ ઉપર દે આર ગોઈંગ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. સો મેઇન પર્પઝ એ જ છે કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એ ક્રિએટ ન થાય, અને જો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટેડ હશે તો ડેફિનેટલી ઇટ વિલ બી સોલ્વડ બાય ધીસ કમિટી મેમ્બર્સ. So it is the main concept of our shareholders grievance committee. The next committee, that is remuneration committee. Remuneration, આપણે remuneration કોને પે કરીએ છીએ? Yes, we are paying remuneration to our directors, we are paying remunerations to our auditors. So first and foremostly, whatever remuneration is going to be paid to our directors, it must be in a proper manner with the proper amount. એટલે જે પણ જે પણ રેમ્યુનરેશન ડિરેક્ટર્સને પે કરવામાં આવે છે ઓર મેનેજરિયલ એમ્પ્લોઈઝને પે કરવામાં આવે છે, એ અમાઉન્ટ પ્રોપર મેનરમાં હોવી જોઈએ. એજન્સી થિયરીનો કન્સેપ્ટ અહીંયા પાછો આપણે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ. મેનેજમેન્ટ એવું એક્સપેક્ટ કરશે દેટ વી આર વર્કિંગ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર મેક્સિમમ ટાઈમ્સ, કારણ કે એ લોકો જ વર્ક કરે છે 24/7, અને જે પ્રોફિટ અર્ન થાય એ પ્રોફિટ ઉપર ડિરેક્ટર્સનો અને મેનેજમેન્ટની ટીમનો ફર્સ્ટ રાઇટ હોય છે. સો હવે મેનેજર્સ છે, ડિરેક્ટર્સ છે, એ લોકો મેક્સિમમ રેમ્યુનરેશનની ડિમાન્ડ કરે છે, અને એની સામે શેર હોલ્ડર્સ છે એ મેક્સિમમ ડિવિડન્ડની ડિમાન્ડ કરે છે. તો હવે આ જે રેમ્યુનરેશન કમિટી છે, એ કમિટી છે ને કંપનીમાં જે પણ રેમ્યુનરેશન પે કરવામાં આવે છે એ જે પર્સનને પે કરવામાં આવે છે અને જે અમાઉન્ટનું પે કરવામાં આવે છે એનું પ્રોપર મેનરમાં એનાલિસિસ કરે છે કે એઝ પર ધેર વર્ક, એઝ પર ધેર સ્કિલ, ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ પેઇંગ પ્રોપર રેમ્યુનરેશન ટુ ધેમ.
જો પ્રોપર મેનરમાં પે કરવામાં આવશે તો કોઈ ઇશ્યુ જ નહીં થાય, પણ વધારે પણ પે નથી કરવાનું અને વી આર નોટ પેઇંગ ઇન ધ લિમિટેડ મેનર. સો ધીઝ કમિટી will focus on the proportion of remuneration that are paying by organization to their directors. So main concept remuneration committee નો આ જ છે કે whatever amount is paid by our whatever amount which is paid to our director, it must be in a proper manner so that there will be no problem between the directors and between the shareholders. Then after, the third committee, that is the risk committee. Yes, there is a special committee which is going to analyze the risk in the market. Financial term માં વાત કરીએ તો ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓલવેઝ ટુ ટાઈપના રિસ્કને સર્વ કરે છે. The first risk is systematic risk or external risk. હવે જે સિસ્ટમેટિક રિસ્ક છે that is same for each and every one. External risk, systematic risk, that is totally uncontrollable. તમે એને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, તમે એ રિસ્કને અવોઇડ નથી કરી શકતા. પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન એવું ટ્રાય કરે છે કે જ્યારે પણ કોઈ એક્સટર્નલ રિસ્ક માર્કેટમાં ક્રિએટ થાય તો તમારી પાસે એટલી ઇનફ ફિનાન્શિયલ સોર્સિસ હોવા જોઈએ કે જેના લીધે તમે એ એક્સટર્નલ રિસ્કની તમે ડેફિનેટલી એને બેર કરી શકો. ગવર્મેન્ટનું રિસ્ક છે, દેન આફ્ટર માર્કેટનું રિસ્ક છે, દેન આફ્ટર કોમ્પિટિટર્સનું રિસ્ક છે. આ બધા રિસ્કને તમે એક્સટર્નલ રિસ્ક તરીકે એક્સપ્લેન કરી શકો છો. હવે એક્સટર્નલ રિસ્ક છે દેટ ઇઝ કોમન રિસ્ક. Each and every organization is going to follow the same risk. અત્યારનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ દેટ ઇઝ લોકડાઉન, જે આપણે માર્ચ અને એપ્રિલમાં ફેસ કરેલું હતું. ગવર્મેન્ટ થ્રુ ઇમ્પોઝડ કરવામાં આવેલું હતું લોકડાઉન. તો એ લોકડાઉન છે એ એમએનસીએ પણ ફોલો કરવું પડતું હતું અને સ્મોલ વેન્ડર્સને પણ ફોલો કરવું પડતું હતું. બટ ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન્સ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એમએનસી પાસે ફિનાન્શિયલ સોર્સિસ સ્ટ્રોંગ હોય છે, સો દે આર એબલ ટુ સર્વાઈવ. બટ એઝ ફાર એઝ ધ સ્મોલ વેન્ડર્સ આર કન્સર્ન, એ લોકોની ફિનાન્શિયલ પોઝિશન એટલી બધી સ્ટ્રોંગ નથી હોતી કે જે એ લોકો એક્સટર્નલ રિસ્ક સાથે કોપ અપ કરી શકે. એટલે હવે રિસ્ક કમિટી જે છે એ પ્રોપર મેનરમાં ફિનાન્શિયલ કન્ડિશનને જજ કરે છે કે વોટ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ફિનાન્શિયલ પોઝિશન ઇન ઇટ્સ વર્સ્ટ કન્ડિશન. અને જો ઓર્ગેનાઇઝેશન વર્સ્ટ કન્ડિશનમાં પ્રોપર મેનરમાં વર્કઆઉટ કરશે તો ડેફિનેટલી they are able to serve in the negative or a worst scenario in the market. કોઈ પણ કન્ડિશન હશે માર્કેટની, પણ જો એ લોકો ફિનાન્શિયલી સ્ટ્રોંગ હશે તો એ લોકો સર્વાઈવ કરી શકશે. Then after, the second risk. The second risk is unsystematic risk, or we can say that it is internal risk. હવે આ રિસ્ક છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ ઓર્ગેનાઇઝેશન ડિફર હશે. કોઈ પણ કંપની પોતાની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસના બેઝિસ ઉપર આ રિસ્ક ક્રિએટ કરે છે. હવે આપણી કોલેજમાં જે ડિસિઝન લેવામાં આવે છે દેટ ઇઝ ટોટલી અપ ટુ અસ. એટલે એ આપણે બીજી કોલેજ સાથે કમ્પેર ન કરી શકીએ.
because it is totally based upon the strength part and weakness part. So internal decisions of any organization, it is differ from company to company. અને આ ટાઈપના રિસ્ક છે ને, દે આર હાઈલી કંટ્રોલેબલ. રિસ્કને તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો અને રિસ્કને તમે અવોઇડ પણ કરી શકો છો. એટલે રિસ્ક કમિટીનો મેઇન પર્પઝ એ જ છે કે જે ઇન્ટરનલ રિસ્ક છે, કે જે અનસિસ્ટમેટિક છે, એને પ્રોપર મેનરમાં કંટ્રોલ કરે, કે જેના બેઝિસ ઉપર કંપનીની ફિનાન્શિયલ પોઝિશન એટલી બધી સ્ટ્રોંગ થઈ જાય કે એક્સટર્નલ રિસ્કને એ ઇઝીલી કોપ અપ કરી શકે. સો રિસ્ક કમિટીનો મેઇન પર્પઝ એ જ છે, that is to control their internal risk, and they are going to have a strong financial position as far as the external risks are concerned. Basically રિસ્કને ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવું કમ્પલસરી છે. when the identification of the risk is there, then after the analysis of the risk is there. રિસ્કને ફર્સ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે કે કયા કયા સોર્સિસમાં, કયા કયા ડિસિઝન્સમાં યુ આર ગોઈંગ ટુ ફેસ અ રિસ્ક. એ રિસ્કને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા પછી નાવ કંપની ઇઝ ગોઈંગ ટુ એનાલાઇઝ ધ રિસ્ક. રિસ્કનો પરસેપ્શન કેટલો છે, હાઈ લેવલનું રિસ્ક છે કે લો લેવલનું રિસ્ક છે, અને દેન આફ્ટર દે ટ્રાઇડ્સ ટુ મિટિગેટ ધ રિસ્ક. રિસ્કને કંટ્રોલ કરવાનો પર્પઝ રિસ્ક કમિટીમાં ઓર એ ડિસિઝન રિસ્ક કમિટીમાં લેવામાં આવે છે. નાવ ધ ફિફ્થ વન, that is nomination committee. Yes, here in nomination committee they are going to nominate the names of our board of directors. કે જે પણ આપણા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના મેમ્બર છે, તો એનું પ્રોપર મેનરમાં નોમિનેશન થવું કમ્પલસરી છે, અને નોમિનેશન કમિટીના બેઝિસ ઉપર ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે સક્સેસ છે એ ટોટલી ડિપેન્ડન્ટ છે. તમે રાઇટ પર્સનને રાઇટ ટાઈમ અને રાઇટ પોસ્ટમાં જો નોમિનેટ કરો, અપોઇન્ટ કરો, તો ડેફિનેટલી ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે બેનિફિટ છે એ એન્હાન્સ થશે. એટલે અહીંયા મેઇન પર્પઝ એ જ છે કે નોમિનેશન કમિટી ફોકસ કરે છે કે જે પણ મેનેજરિયલ ટીમ છે એના જે મેમ્બર્સ છે એ પ્રોપર મેનરમાં નોમિનેટેડ છે, એઝ પર ધેર સ્કિલ, as per their experience, as per their knowledge or not. And after the evaluation of their experience, their skills and their knowledge, the nomination committee comes to know that yes, the right person is at the right place and in the right time. So nomination committeeમાં કોઈ બીજું as such additional છે નહીં કે જે આપણે વધારે ડિસ્કસ કરવું પડે. It is totally up to how the committee is going to evaluate each and every person on the basis of their experience, on the basis of their skill, and on the basis of their knowledge. So that's about the board committees of corporate governance. And through this committee, these 5 reforms committee are going to help that each and everything in the organization is done on the basis of code of conduct and on the basis of ethics. So that's all about the board committee. The next point is reforms, the corporate governance reforms. Now there are few
restrictions, there are few provisions that each and every organization is going to follow for the adoption of the concept of corporate governance. Now let's discuss about the different forms of corporate governance. The first form is aligning listing agreement with the Companies Act. Yes, as far as the Companies Act is required, on issue of a formal letter of appointment is there, performance evaluation is there, and conducting at least one separate meeting of the independent directors, that is in each year, provide suitable training to them, and now includes in revised norms of SEBI. So each and every organization is going to follow these reforms of the Companies Act. Means they are giving a formal letter, they are going to give the evaluation of the performance of the directors, their auditor, and they are compulsory going to held a meeting of their independent directors. Now, independent directors are those directors who are not a formal part of the organization. So, whenever they are going to take any decision, whenever they are going to take any serious notes, so at that time they are going to perform a suitable, reasonable care. That on the basis of that care, on the basis of that skill, the main purpose of corporate governance will justified. એટલે જે મેઇન પર્પસ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સનો છે કે જેના બેઝિસ ઉપર we are going to follow the ethics, we are going to follow the code of conduct, that must be there in a proper manner. The next one is restricting numbers of independent directors. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમે તમારા ડિરેક્ટર્સને જ્યારે અપોઇન્ટ કરો છો ત્યારે એનું બે ફોર્મ હશે, ડિપેન્ડન્ટ અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર્સ જે છે that directors are totally external persons. They are not dependent on the management. They are taking their own decisions on the basis of their knowledge, on the basis of their skill. While as far as the dependent directors are there, so they are the internal part of the organization, and through these internal directors the company is going to manage their course of action. So here there is a restriction in the numbers of independent directors. આપણે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઘણા બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર્સને આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ નહીં, because in as far as the Companies Act is concerned, they set the maximum number of independent director at 20. તમે 20 મેમ્બર્સને એઝ અ ડિરેક્ટરશિપની પોઝિશન અસાઇન કરી શકો, and which is not more than 10 can be in public companies. પબ્લિક કંપનીમાં 10 કરતાં વધારે નહીં અને પ્રાઇવેટમાં 20 કરતાં વધારે નહીં. આ કન્ડિશન્સ આપણે પ્રોપર મેનરમાં ફોલો કરીએ. હવે મેઇન રીઝન એ છે કે જો કોઈ કંપનીમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર્સ મેક્સિમમ હશે તો they have the maximum voting rights, અને કદાચ ઘણી બધી વખત એવું બને કે એ લોકો કંપનીની ફેવરમાં વર્ક કરે અને ન પણ કરે. So it is totally depends upon the numbers of their directorship. The next one is maximum tenure of independent directors. એ લોકોનો ટાઈમ પીરિયડ, તમે કેટલા ટાઈમ સુધી તમારા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટરને અપોઇન્ટ કરી શકો છો. So the maximum number of our director is 2 consecutive terms of 5 years each. એટલે 5 વર્ષની એક ટર્મ માટે તમે એને સિલેક્ટ કરી શકો
અને એવી મેક્સિમમ 2 ટર્મ્સ, એટલે તમે કોઈ પણ ડિરેક્ટર્સને મેક્સિમમ 10 years સુધી જ અપોઇન્ટ કરી શકો, નોટ મોર ધેન ધેટ 10 years. જો એ લોકો 10 yearsથી વધારે અપોઇન્ટેડ હશે કંપનીમાં તો ડેફિનેટલી they have the maximum power to influence the decisions of the organization. The next one, that is board mix criteria. જે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર છે, જે બોર્ડ્સના મેમ્બર છે, એ આપણે 100% ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પણ ન કરી શકીએ અને 100% ડિપેન્ડન્ટ પણ ન કરી શકીએ. એટલે બોર્ડ મિક્સ ક્રાઇટેરિયા આપણને આપેલો છે, that is 50% of the board should be made up of independent directors if the chair is the executive director. જો ચેરપર્સન તમારો એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર હશે તો તમારો જે બોર્ડ છે એના મેમ્બર્સમાં 50% તમારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર્સને અપોઇન્ટ કરવા પડશે. જો બોર્ડમાં બધા ઇન્ટરનલ હશે, ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર્સ હશે, તો ડેફિનેટલી દે હેવ ધ પાવર ટુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ મેનેજરિયલ ડિસિઝન. એટલે હાફ પ્રપોર્શન ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર્સ અને હાફ પ્રપોર્શન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર્સનું. એવી રીતે જો બોર્ડ મિક્સ ક્રાઇટેરિયા સિલેક્ટ કરવામાં આવે તો ડેફિનેટલી વી આર એબલ ટુ પરફોર્મ ધ concept of corporate governance in our organization in a proper manner. Then after, role of audit committee enhanced. જે પણ આપણે ઓડિટ કમિટી ક્રિએટ કરેલી છે એ ઓડિટ કમિટી પ્રોપર મેનરમાં વર્ક કરે છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું કામ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું છે. અને ઓડિટ કમિટીમાં આપણે એક્સટર્નલ જે આપણા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર્સને આપણે સિલેક્ટ કરેલા છે અથવા એક્સટર્નલ મેમ્બર્સને સિલેક્ટ કરેલા છે, તો એ એક્સટર્નલ મેમ્બર્સ પ્રોપર મેનરમાં એથિકલી વર્ક કરવા જોઈએ. અને જો એ લોકોનું વર્ક પ્રોપર મેનરમાં હશે then definitely we are able to achieve the aim of corporate governance. Then after, next one, more strengthened rules for related party transactions. Now related party transactions, જે થર્ડ પાર્ટી છે, જે કંપનીના કસ્ટમર છે, જે કંપનીના ડેટર્સ છે, ક્રેડિટર્સ છે, એની સાથે કોઈ પણ જાતનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવામાં આવે છે, સો દેટ ટ્રાન્ઝેક્શન મસ્ટ બી ટ્રાન્સપરન્ટ ઇન ધ ઇનફ મેનર. અને each and every shareholders, they comes to know about how the company is going to deal with their related party. રિલેટેડ પાર્ટી એટલે એ પાર્ટી કે જેના થ્રુ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ફિનાન્શિયલ બેનિફિટ્સ મળે છે અને એ બેનિફિટના બેઝિસ ઉપર ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જેટલો પ્રોફિટ છે દેટ પ્રોફિટ વિલ એન્હાન્સ. એટલે અહીંયા જે પણ રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે દેટ ઇઝ ફોર ધ રિલેટેડ પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન, એ રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ એટલા સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ કે જેના બેઝિસ ઉપર કંપનીનો જે પર્પસ છે એ પણ સોર્ટ આઉટ થઈ જાય અને કંપનીને બીજો કોઈ પણ લોસ છે એ બેર કરવો પડે નહીં. દેન આફ્ટર, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇમ્પ્રૂવ ડિસ્ક્લોઝર નોર્મ્સ. કંપની જે ડિસ્ક્લોઝર ક્રિએટ કરે છે અને એના જે નોર્મ્સ છે, એના જે રેગ્યુલેશન્સ છે એ પ્રોપર મેનરમાં સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ અને પ્રોપર મેનરમાં એન્યુઅલ રિપોર્ટમાં ઇન્ક્લુડેડ હોવા જોઈએ. એટલે each and every person comes to know about how the company is going to decide their norms and how the company is performing their rules and regulations on the basis of disclosure of the different norms. And last one, that is e-voting mandatory for all listed companies. હવે અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ વોટિંગની. વોટિંગ રાઇટ આપણે આપણા ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને આપેલો છે,
ક્યારે કે જ્યારે એજીએમ કન્ડક્ટ થાય છે એટ ધેટ ટાઈમ દે હેવ અ ટોટલ વોટિંગ રાઇટ્સ ટુ મેકિંગ ધેર ડિસિઝન્સ ફેરલી. હવે અહીંયા આપણે વોટિંગ ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ, કારણ કે ફિઝિકલ મેનરમાં ઈચ એન્ડ એવરી શેર હોલ્ડર્સ તમારી કંપનીની વિઝિટ કરે અથવા તમે જ્યાં એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગ કન્ડક્ટ કરેલી હોય ત્યાં વિઝિટ કરે એ પ્લેસની એ પોસિબલ નથી. સો નાવ ધ વોટિંગ ઇઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ઓનલાઈન. હવે ઓનલાઈન વોટિંગ આપણે મેન્ડેટરી છે, દેટ ઇઝ કમ્પલસરી ફોર ઈચ એન્ડ એવરી લિસ્ટેડ કંપની. અને જો વોટિંગ કમ્પલસરી થઈ જશે તો ઈચ એન્ડ એવરી શેર હોલ્ડર્સને જે ફિઝિકલી કોઈ પ્લેસને એ લોકો જસ્ટિફાઈ ન કરી શકે તો ડેફિનેટલી થ્રુ વોટિંગ they are able to perform their duty in a proper manner. So that's all for today's session. Thank you girls. Thank you so much.